عرس قطب چھتیس گڑھ نبی اعلیٰ حضرت و استاد زمان ہم شفیع مفتی اعظم جگر گوشہ حضور حسنین ملت داماد فقیر اعظم ہند حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی حکیم محمد سلطان بلادرہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ علیہ رحمت و رضوان کی عرس کی اس پاک محفل میں حاضر ہے دور دراز سے لوگ تشریف لائے ہیں بیانات ہو چکے نعت و منقبت پیش کی جا چکی اب فقیر قادری کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ امین شریعت کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے یہ چاہتے ہیں کہ امین شریعت کی آل بھی کچھ روشنی ایسی ڈالیں یا کچھ بات ہمیں ایسی بتائیں جو ہم حضرت کی ذات کے تعلق سے نہیں جانتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں نے حضور امین شریعت کو بے شک دیکھا ہے, ان کی زندگی کو بہت قریب رہ کر ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہاں کچھ ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے ہم سے زیادہ ہمارے نانا جان کو دیکھا ہے, پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو یہ نہیں جانتے اور ہم نے محسوس کی ہیں امین شریعت کے ساتھ رہ کر, کیونکہ فقیر قادری نے بھی تقریباً 9 برس حضور امین شریعت کی دنوں رات خدمت کی ہے, رات میں بھی خدمت کی ہے الحمدللہ اور دن میں بھی خدمت کی ہے سبحان اللہ. اور یہ مجھے کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں خادم امین شریعت ہوں. الحمدللہ میں نے بہت دل لگا کر خدمت کی ہے. میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں کہ میں نے امین شریعت کی خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں برتی, کسی معاملے میں سستی کا اظہار نہیں کیا. کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت نے جلال بھی فرمایا, لیکن یہ حضرت کا جلال یہ خاص ہمارے لیے تھا. اور ایک موقع سے جب میری عمر کم تھی, یہ بات تقریباً 22 برس پہلے کی ہے, اس بات کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ میں چھوٹا تھا تو جیسے آپ حضرات اپنی ننیہال میں جاتے ہیں, وہاں پر جا کے چھٹیوں میں رہتے ہیں, ہم لوگ بھی اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اپنے نانا جان حضور امین شریعت کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. اور الحمدللہ ہر سال کبھی کبھی تو سال میں 2 بار بھی آیا کرتے تھے. لمبے وقت تک رہنا ہوا کرتا تھا. اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا, میری بچپنے کی عمر تھی, دوپہر میں باہر کھیلنے کے لیے نکل گیا کاگیر میں مسجد سے باہر,
حضرت نے مجھے یاد کر لیا، والدہ سے فرمایا کہ وہ حماد کہاں ہے؟ والدہ سے فرمایا کہ حماد کہاں ہے؟ تو والدہ نے دیکھا، والدہ نے کہہ دیا کہ گھر میں نہیں ہے، کہیں وہ باہر چلا گیا۔ تو میں باہر جا کر امین شریعت کے جو مریدین ہیں وہاں پر، میں وہاں ان کی دکانوں پر جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مریدین مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے گھمانے کے لیے۔ اب تپتی دھوپ کا وقت، مئی جون کی گرمی اور لو کا چلنا، اب جب میں گھوم پھر کے باہر سے اندر آیا، گھر میں آیا، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت نے مجھ پر اس قدر جلال فرمایا، حضرت نے مجھ سے کہا کہ خبردار کہ آپ نے جو ایک قدم بھی گھر سے باہر نکلا، اگر آپ کا کوئی قدم مجھ سے بنا پوچھے اگر آپ نے گھر سے باہر نکالا تو یاد رکھیے گا میں آپ کے دونوں کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا۔ یہ حضرت نے مجھ پر جلال فرمایا۔ ایک تو ویسے بھی ہم بھائی، ایک تو معاملہ یہ کہ ہم خود امین شریعت سے بات کرنا تو بہت دور، اس وقت کا عالم تو یہ تھا کہ امین شریعت کی نگاہوں میں نگاہیں، یعنی ان کی آنکھوں میں دیکھنے سے بھی ہمارا جسم یوں کانپتا تھا۔ یہ ہم اپنی بات بتا رہے ہیں، نانا نواسے میں کیسا معاملات ہوتے ہیں، کیسی بات ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور ہم تو گناہگار لوگ ہیں۔ ہمارا معاملہ، ہم تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن یہ اللہ والے ہیں، ان سے کون نظریں ملا سکتا ہے؟ ہمارا تو ایک تو پہلے ہی آلریڈی یہ معاملہ تھا کہ ہم امین شریعت سے بات کرنا تو دور، اپنے نانا سے ان سے آنکھوں میں آنکھیں بھی نہیں ملا سکتے تھے، اور اس پر جو ہے اتنی سخت ڈانٹ امین شریعت کی، اتنی سخت ڈانٹ حضرت نے مجھے ڈانٹا، تو میں جو ہے حضرت کے سامنے 2 دن تک نہیں گیا۔ ڈانٹ میری ایسی پڑی کہ میں حضرت کے سامنے 2 دن تک نہیں گیا، کیونکہ میں بہت رویا تھا اس دن۔ میں رونے کے بعد جو ہے وہ برابر میں نانی جان کے پاس ہوتا تھا اور وہیں رہتا تھا، انہی کے ساتھ میرا جو ہے وہ 2 دن میں نے اپنے شریعت کا سامنا نہیں کر پایا۔ میں اب جب ایسا ہوا کہ میں حضرت کے سامنے نہیں گیا تو حضور نے مجھے پھر یاد فرمایا، اب یاد کرنے کا انداز دوسرا تھا، اب یاد کرنے کا انداز دوسرا تھا۔ حضرت نے فرمایا، والدہ نے پھر فرمایا کہ وہ حماد کہاں ہے؟ تو والدہ نے عرض کی کہ ابا آپ نے اسے ڈانٹ دیا تھا اور اب وہ آپ کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں آ رہا ہے، وہ جو ہے وہ ادھر ادھر رہتا ہے۔ تو حضرت نے پھر فرمایا کہ اس کو بلا کر چلاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر مجھے بلوایا تو بعد میں والدہ کے ساتھ گیا، اب میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ امین شریعت کے پاس گیا۔ تو امین شریعت نے فرمایا، دیکھو کتنی اچھی بات، اس وقت ڈانٹا مجھے، ہے نا، میں بچہ تھا اور فکر تھی حضرت کو میری، ایک تو پہلے ہی میں بتا چکا کہ حضرت ہر کسی پر جلال نہیں فرماتے تھے، ہر کسی کو نہیں ڈانٹتے تھے، اور اپنے اولادوں میں، اپنے نوازوں میں، اپنے پوتوں میں، اپنی پوتیوں میں یا نوازیوں میں، اپنی بیٹیوں میں بھی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جن لوگوں نے ڈانٹ کھائی ہے۔ ہاں، یہ شخص بھی الحمدللہ مجھے حاصل ہے، میں ان کا خادم ہوں۔ تو جب میں والدہ کے ساتھ گیا تو امین شریعت نے فرمایا کہ تم ہمارے بیٹے ہو، تم ہمارے بچے ہو، تم ہماری اولاد ہو، یہ تینوں باتیں کہی کہ تم ہمارے بیٹے ہو، تم ہماری اولاد ہو، تم ہمارے مناسب ہو۔ خدا نہ کرے تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے یا تم بیمار ہو جاؤ یا کوئی تم باہر ایسے معاملات
कोई तुम्हें टोके, कोई मुरीद या कोई बाहर का आदमी तुम्हें टोके, ये हम कतई पसंद नहीं करेंगे कि हमारी औलादों को, हमारे नवासों को, हमारे पोतों को है कोई बाहर का आदमी आ करके टोके या उन पर एतराज करे, हमें तकलीफ होगी। लिहाजा इसीलिए हम तुम्हें डांटते हैं कि तुम हमारे अपने हो। ये हजरत का जुमला जब मिला, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ठंडक मिली, ऐसी ठंडक मिली दिल को। ये तो 22 साल पुरानी बात है। और उसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ, कभी खिदमत करते वक्त या कभी मामलात करते वक्त, उस वक्त भी हमने डांट खाई है। लेकिन हजरत ने ये बात कई बार मुझसे की कि हम हर किसी को नहीं डांटते। हजरत हमारी फिक्र करते थे, हजरत हमसे मोहब्बत करते थे। ये मोहब्बत का अंदाज है हजरत का। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो देखा है हजरत को। हजरत हमारी कैसी फिक्र करते थे कि एक मर्तबा अमीर शरीयत के मुरीद ने, ये बात भी बहुत पुरानी है, जब हम हजरत के पास रहने उनके पास नहीं आए थे, उस वक्त हजरत के एक मुरीद ने, जैसे आते थे हमारी वालिदा के साथ, क्योंकि हम लोग खासकर हमारी वालिदा अपनी जिंदगी में अमीन शरीयत के पास जितनी मर्तबा आई है उतनी मर्तबा कोई और नहीं आया हजरत की औलादों में, उनकी बेटियों में। हमारी वालिदा ज्यादा आई है। तो हर साल हम आते थे, तो चुनांचे उस वक्त भी हम आए तो हमने हजरत से कहा, हजरत देखो हमारी फिक्र करते थे, तो हमने एक मर्तबा हमारी दावत की हजरत के मुरीद किया, तो उन्होंने हमें दावत पे बुलाया, मामलात हुए हमारे, और उन्होंने पहले हमसे ये कहा था, तो हमने ये कहा कि मैं आप मगरिब बाद रवाना कर दीजिएगा कि हमें कांकेर जाना है अपने नाना जान के पास। तो ये इलाका आपके इलाके का है। तो हमने ये कहा कि आप हमें मगरिब बाद रवाना कर दीजिएगा, हमें जल्दी जाना है, क्योंकि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई है नहीं, हमें अकेले जाना है। तो उन्होंने हजरत के मुरीद ने हमसे कहा कि हुजूर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, हम आपको अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे, हम आपको अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे। अब हम जो है बिल्कुल बेफिक्र हो गए, हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि हमने सोचा कि अब क्या जल्दी है, आराम से रात का खाना खाएंगे, दावत खाएंगे, और वो तो साहब कह ही रहे हैं कि हमें अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे, हम उनकी गाड़ी से आगे चले जाएंगे। अब मामला ये हुआ कि जब सारा मामला निपट गया, सारी दावत निपट गई, सारी नियाज जो है, सारी नियाज का लंगर जो है लोग खा करके चले गए, अब हमारे जाने का वक्त करीब आया। हमने उनसे कहा कि हाँ हमें छुड़वा दीजिए, आप काटिए, हमें घर जाना है, हमारे अकेले हैं और जाना है वहाँ पर। उस वक्त ये था कि भाई हम छोटे थे, हमारी उम्र कम थी, हमें हर जगह रुकने की हमारी आदत भी नहीं थी। तो जब हमने उनसे ये कहा तो बोले हजरत अब आपको सुबह छुड़वा देंगे, हम आपको सुबह छुड़वा देंगे। हमने कहा नहीं भैया मैं आपकी छुड़वाइए। हमारी गिनती ऐसी थी कि अगर हमने किसी चीज़ की जिद मांग ली तो फिर वो करना पड़ेगा। ये तो जानते हैं हजरत के मुझे तो बहुत करीब से जानते हैं लोग। तो मैंने कहा कि नहीं साहब मुझे अभी छुड़वाइए, मुझे अभी जाना है, रात का 10:30 बज रहा है, आप जैसे तैसे करके मुझे जल्दी छुड़वा दीजिए। तो उन्होंने साहब जो है मुझे एक साहब के साथ भेजा, कार से भेजा, तो कार से, लेकिन बस स्टैंड में भेजा सिर्फ, कार में बिठा के आगे हजरत बना के, दूल्हा बना के उन्होंने बस स्टैंड में ले जा करके मुझे बस में बिठा दिया और मेरा टिकट करवा दिया। अब मुझे जो है मैं रात में अकेला, मेरा पहला सफर, या पहला नहीं भी होगा, मैं पहले भी कभी सफर किया होगा बस में, लेकिन अकेले तो नहीं। इलाका मेरे लिए छत्तीसगढ़ नया था,
वक्त ये इलाका मेरे लिए नया था। यहाँ की एक तो ये कि बोली छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, ऐसे अजीब टाइप के लोग बस में, मैं तन्हा अकेले बैठा हुआ हूँ पागलों की तरह, और मैं जो है अब कांकेर की बस में उन्होंने मुझे बिठा दिया टिकट करवा के। रास्ते में जो है बहुत शदीद एक्सीडेंट होते बचा बस का, और उसके बाद जो मेरा दिमाग, जो मेरे दिमाग में जो गुस्सा भरा है, एकदम मुझे टेंशन हो गई बिल्कुल। मैं जैसे तैसे रात में 11 या 12 बजे तकरीबन कांकेर पहुंचा। कांकेर पहुंचने के बाद और रात हो गई। कांकेर पहुंचते पहुंचते मैं कांकेर में पहुंचने के बाद हजरत जाग रहे थे। हजरत से मैंने जाके कहा कि आपके फला मुरीद ने, मैंने नाम लेके कहा, मैंने कहा कि आपके फला मुरीद ने मुझसे कहा कि मैं गाड़ी से छुड़वाऊंगा। मैंने कहा उसके बाद उन्होंने मुझे जो है बस का टिकट करवा के अपनी गाड़ी से बस स्टैंड ले जाके छोड़ के बस में बिठा दिया, और वहाँ पर मेरा एक्सीडेंट होने बचा। खुदा न करे मुझे कुछ हो जाता तो वहाँ कौन देखने वाला होता। मैंने ये पूरे मामला अपने शरीर को बताया, तो पहले तो मेरे को बहुत हंसे, बहुत मुस्कुराए, और फिर कहा कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम जो है हमारी जिम्मेदारी में हो। खुदा न करे कोई बात हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो हम तुम्हारे घर वालों को क्या जवाब देंगे। अल्लाह हजरत हमारी फिक्र करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है हजरत ने डांट खाई है हजरत की, तो ये हम अगर बता रहे हैं आपको तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम पर एहसान है हजरत का कि हजरत ने हमें अपना समझा। अरे वाह वाह वाह। और हजरत ने हमारी कैसी तकलीफ उठाई। जब हजरत ने ये बात मुझे बताई कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तुम छोटे हो अभी, तुम्हें बस में नहीं बिठाना चाहिए था। फिर हजरत ने मुझसे बताया, मुझसे कहा कि आखिरी बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत ने मुझसे कहा कि बेटा हमने भी जब हम यहाँ कांकेर आए तो एक तो ये कि तन्हा अकेले थे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं था। हम मुफ्ती आजम साहब के हुक्म से कांकेर आ गए, और कांकेर आने के बाद जिस कदर तकलीफें हमने उठाई, जो हमें तकत जो सोने के लिए तखत दिया गया था, और वो इतना छोटा था कि जब हम सर अपना अंदर करते थे तो हमारे पैर जो है वो बाहर निकल जाते थे, और जब हम पैर अंदर करते थे तो हमारा सर बाहर निकलने के लिए लगता था। इतने छोटा तखत हमें दिया गया था, और इस पर हमने कई साल अपनी जिंदगी के गुजारे हैं। और जब हम अपनी किताबें पढ़ने लगे, हमें चूंकि सुबह मदरसा पढ़ाना होता था तो उसके लिए मुताला करना जरूरी होता था। तो जब अमीर शरीयत अपनी किताबें पढ़ने लगते थे तो उनको मस्जिद में अपने हुजरे में हजरत उनको जो है वो लाइट जलाने की इतनी इजाजत नहीं थी, बल्कि कमेटी वालों ने अमीर से फरमाते हैं कि 5 रुपया बिजली का जो बिल आता था वो भी कमेटी वालों ने महीने का मेरे सर पर डाल दिया था। हमें मुश्किल होती थी क्योंकि हमारी 200 रुपए से भी कम की तनख्वाह थी, उसमें हमें बच्चों का भी मामला देखना था, अपना घर भी देखना था, सारी चीज़ों को देखना होता था। अब ऊपर से ये कि 5 रुपये बिजली का बिल भी वो हमारे सर पर हो गया। अब हमारे साथ इमाम साहब के मौजूद साहब और थे, हमने उनसे कहा कि भाई ये 5 रुपया बिजली का बिल जो है हम लोग इसको आधा आधा बांट लेते हैं ताकि हमें भी आसानी हो जाएगी, कुछ राहत हो जाएगी, और आपके ऊपर भी कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो वो जो है बोले हजरत मेरे मामला तो कैसे हैं, मेरे पास तो वैसे ही मामला कमज़ोर है, और मैं तो हजरत इस बोझ को नहीं उठा पाऊँगा। लिहाजा उनका मामला भी ये हुआ कि वो कांकेर से वो जगह छोड़कर चले गए, लेकिन अमीन शरीयत वहाँ मौजूद रहे। और फिर हजरत के साथ मामला ये था कि हजरत जब अपनी किताबें पढ़ते थे, मजहबी किताबें पढ़ रहे थे, सुबह दर्स देना है, वो किताबें पढ़ रहे थे, फरमाते हैं कि मैं अपनी किताबों को ले करके कांकेर में रोड के नीचे जो लाइट लगी होती थी, रोड के ऊपर साइडों में जो लाइट लगी होती थी,
उस लाइट के नीचे बैठ कर मैं जो है अपना मुताला करता हूँ। सुभान अल्लाह, अरे सुभान ये अल्लाह वाले की जात बता रहा हूँ मैं, किसी आम इंसान का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं आला हजरत के पोते का जिक्र कर रहा हूँ, जिनके वालिद मोहतरम आला हजरत के सगे भतीजे हैं, आला हजरत के शागिर्द हैं, आला हजरत के दामाद हैं। आला हजरत ने जब अपनी आखिरी वसीयत फरमाई तो उनको जो है अपना बेटा कहा। आला हजरत ने अपनी खिलाफत को इजाजत से नवाजा कि उनके शहजादे हैं, सुभान अल्लाह, ये उनके शहजादे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो तो ये उनके शहजादे हैं अल्लामा हसनैन रज़ा खां साहब के। और फिर खुद मुफ्ती आजम ने अमीर शरीयत को अपना बेटा कहा है, जिनको मुफ्ती आजम अपना बेटा कहेंगे, ये तो मेरा बेटा है। ये आदमी तो जो बड़े मजमे में कहे मुफ्ती आजम की ये मेरा बेटा है, उनकी शान का आलम क्या होगा। और फिर ये किसी के बाप बड़े हों तो बेटा बड़ा हो ये जरूरी नहीं है। अरे अमीर शरीयत तो खुद बहुत बड़े थे, वाह वाह, वो तो खुद शरीयत के अमीर थे, वो तो खुद शरीयत के कुतुब, वो जो है वो तो खुद छत्तीसगढ़ के कुतुब है। उनकी जात कौन सी छोटी है, उनकी जात मुख्ताज तआरुफ नहीं, उनकी जात उनके वालिद की वजह से नहीं पहचानी जाती, उनके दादा हजरत की वजह से नहीं पहचानी गई, बल्कि खुद हमसे अमीर शरीयत ने फरमाया जब अच्छे हालात हो गए, जब हम कांकेर के अपने नए मकान में शिफ्ट हो गए, रजा नगर वाले मकान में, उस वक्त अमीर शरीयत ने ये बातें मुझे बताई थी कि हमने उस वक्त ऐसी तकलीफें मेरे बेटा उठाई हैं, ऐसी परेशानियां उठाई हैं, ऐसे मामला हमारे साथ हुए, और भी न जाने कितनी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन ना एक ऐसा वक्त है कि मैं उसको बयान कर सकूँ, है ना भाई। ये एक तो इतना वक्त भी नहीं है, बहुत वक्त हो गया है कि उन बातों को मैं बयान करूँ। लेकिन अमीर शरीफ ने मुझसे ये ज़रूर कहा क्योंकि भाई जाहिर है जब हज़रत ने मुझे ये सब बातें बताई अपनी कि हम जो है ऐसा ऐसा करते थे, अपनी किताबें लेकर के यहाँ चले जाते थे, या हमें तख़त ऐसा था कि वो इतना छोटा था, या तीसरी बात ये हुई कि मतलब और अमीर शरीफ के साथ जो भी बिजली वाला मामला जो हुआ, ये सब बातें जो अमीर शरीफ ने मुझे बताई, उसके बाद मैंने अमीर शरीफ से अर्ज़ की कि मैंने कहा हज़रत आप तो आला हज़रत के पोते हैं, आप कोई आम इंसान थोड़ी है। मैंने उनसे कहा अपने नाना से कि आप आला हज़रत के पोते हैं, अल्लामा हसनैन रज़ा खां के शहजादे हैं, मुफ्ती आज़म ने तो आपको अपना बेटा बनाया था, तो क्यों, क्या ये लोग जानते नहीं थे, क्या ये लोग जानते नहीं थे कि आज कितनी बड़ी चीज़ है। और फिर मैं आज अगर वो उस वक्त नहीं जानते थे तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपका ऐसा क्यों बोलबाला है, क्यों आपके इतने चाहने वाले हैं, क्यों आपके इतने मानने वाले हैं, क्या मामला ऐसा पेश आ गया। भाई जब आपका नाम आला हज़रत से जोड़ा ही नहीं गया, जब ये मामलात ही नहीं हुए, तो आपको लोग अब कैसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में और नागपुर में जानते और मानते हैं, क्यों आपके तराने गा रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं ये लोग, क्यों आपके गुलाम बने जा रहे हैं, क्या मामला है। तो अमीर शेर फरमाते हैं कि एक तो ये कि हमने कभी अपने आप से हमने कभी किसी को ये नहीं बताया, हमने कभी किसी को ये नहीं बताया कि हम आला हज़रत के पोते हैं, हमने कभी भी नहीं बताया, आला अमीर शेर ने कभी नहीं बताया, कभी ये नहीं कहा कि मैं मुफ्ती आज़म का बेटा हूँ या मैं अल्लामा हसनैन रज़ा खां का शहजादा हूँ, कभी अमीर शरीयत ने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो मैंने पूछा कि हुजूर आपने क्यों नहीं किया। नाना जान अगर आप लोगों को बताते, देखो मेरी ज़हनियत को इससे पकड़ना कि हमारी ज़हनियत क्या है, हम लोग अपने बुजुर्गों का नाम लेकर हैं, हम लोग तो अगर आज जो कुछ है चाहे कोई भी हो, हम तो अपने बुजुर्गों का नाम लेकर के जी रहे हैं और हम तो अपने बुजुर्गों के नाम का वजीफा करते हैं। बेशक
अमीन शरीयत से ज्यादा वजीफा करने वाला आला हजरत की जात का कौन हो सकता है? लेकिन अमीन शरीयत आला हजरत का रिश्ता नहीं बताते, ये नहीं कहते थे कि मैं आला हजरत का पोता हूँ, कभी नहीं बताया। तो मैंने अर्ज की कि हुजूर क्यों नहीं बताया आप? तो फरमाते हैं कि मैं गुनाहगार इंसान, हाँ ये फरमाया हमारे नाना ने कि मैं गुनाहगार इंसान, मैं खताकार, मैं गुनाहों में डूबा हुआ शख्स। अगर मुझसे कोई नक्सिश हो जाए, खुदा न करे मुझसे कोई खता हो जाए, तो देखो लोग ये कहेंगे कि आला हजरत, आला हजरत है, अरे बिना हजरत नहीं, आला हजरत का पोता है और ऐसे काम करता है। अमीन शरीयत ये नहीं चाहते, बल्कि कौन नहीं बताना चाहेगा कि हमारा आला हजरत से रिश्ता है। अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुनिया जमाने में बताते हैं कि हम आला हजरत के सगे नवासों में हैं। हमारी सगी दादी हुज्जतुल इस्लाम की सगी पोती है, मुफ्ती आजम की सगी नवासी है, और हमारी वालिदा मोहतरमा उस्ताद ज़मन अलैहिर्रहमा की सगी परपोती है। अरे हम तो आला हजरत के भी सगे नवासे हैं और उस्ताद ज़मन के भी सगे नवासे, हम तो दुनिया जमाने को बताते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, इनकी सोच अलग है, इनके मामलात अलग हैं। ये तो सब कुछ देखो, आज जो कुछ यहाँ पर सुनने चमक रही है, ये उनकी खिदमत का नतीजा है। बेशक हक है। और भाई आप इस बात को मुलाहिजा करें कि उनकी सोच कैसी है अपनी शरीयत की। ऐसे नेक, ऐसे परहेजगार के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपने अमान में ले लिया है। जो अल्लाह वाले हैं, गुनाहों से पाक है और ऐसा फरमा रहे हैं। खैर अमीन शरीयत ने कैसी, जब अमीन शरीयत ने ये बातें मुझे बताई कि हमने ऐसी ऐसी तकलीफें उठाई, ऐसे ऐसे मामलात उठाए, तो मुझे कांकेर के लोग भी जानते हैं और कुछ मेरे हमदर्दी के अहबाब जो मेरे करीब रहे हैं, खासकर मेरे मौलाना अबरार साहब, इन्होंने देखा है कि अमीन शरीयत के जाने के बाद मैंने ढेरों सफर जो है वो बस के किए हैं इसी छत्तीसगढ़ में। मैं शायद अमीन शरीयत की औलादों में पहला हूँ, या समझ लो मैं समझता हूँ कि ऐसा मैं हूँ, मैंने बस में एक नहीं ढेरों सफर किए हैं। मेरा सारा दिमाग जो इतना चढ़ा हुआ था कि हम कार में जाएंगे और आगे बैठ के जाएंगे, ऐसा करेंगे, अरे जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं इस कुर्सी पर, तुम लोग हमारी इज्जत कर रहे हो, उन्होंने कैसी खिदमतें अंजाम दी है, कैसी दीन को फैलाया है। और हम नखरे दिखाएं तुम्हें, हम तुम्हें जो है नाज दिखाए, अपने तुम्हें घमंड दिखाए, ये हमसे अब कतई नहीं हो सकता। मैं अपने बारे में कहता हूँ, मुझे किसी और का नहीं मालूम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बस में ढेरों मरतबा सफर किया, और एक मरतबा मैं कांकेर से रायपुर जा रहा था, मेरी गाड़ी ही खराब हो गई। अब रास्ते में देखा वो फकारा रोड पर, आपको याद होगा धमतरी और रायपुर के बीच में जो रोड है, वहाँ पर एक ट्रक चला आ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि फैलाने से रजा। अब जब हमने वो ट्रक देखा, और भाई जाहिर सी बात है हमारे नाना का नाम लिखा है, हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमने उस ट्रक वाले को हाथ दिया, हमने कहा अच्छा वो भी हमें जानते ही थे अल्हम्दुलिल्लाह, हम अगर उन्हें नहीं जानते थे ट्रक वालों को, लेकिन वो हमें जानते थे। हमने उन्हें हाथ दिया, उन्होंने फौरन ट्रक रोका, हमने बताया कि साहब हमारी ट्रेन है, हमें बरेली जाना है और हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें रायपुर छोड़ करके आओ स्टेशन पर। हमने हुक्म दे दिया उन्हें कि हमें छोड़ करके आओ स्टेशन तक। तो वो जो है अपने 8 चक्का, वो बड़ा वाला है 10 चक्का, 8 चक्का ट्रक था वो, उस ट्रक में उन्होंने आगे बिठाना हजरत बना के, और हमें शहर में छोड़ के आने। ये भी नहीं कि ट्रक रायपुर शहर के अंदर दाखिल नहीं होता तो हमें वो सरहद में छोड़ दें और टेलीफोन लगा दें, वो शहर के अंदर सरहद में मुझे पूरे घर में छोड़ के आए, वहाँ पर जहाँ मुझे स्टेशन पर जाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रक में भी सफ़र कर लिया, मैंने ये सुन्नत भी अदा हो गई, फिर मैंने मोटरसाइकिलों में भी सफ़र किया, ये सुन्नत भी अदा हो गई। क्या अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शरीयत को देखा ना, तो सारे नखरे जो हैं वो पानी हो गए। खिदमत उनकी है, सब कुछ उनका है, मालिक वो है,
علاقہ ان کا ہے، کتب وہ ہے. بھائی کتب مطلب مالک وہ ہے. بھائی ان کی خدمات کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ خدمات تو تم نے دیکھی ہیں دین شریعت کی. ان کی تکلیفیں بتا رہا ہوں کہ ان تکلیفوں کے ساتھ انجام دیا. یہاں بھی حضرت آئے ہوئے تھے مسجد میں، ایسے معاملات ہوئے ہیں. تو اب جب حضرت نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں روم میں چھوڑ دی تو ہمیں چاہیے کہ آج حضرت کے عرس کا موقع ہے. ماشاء اللہ کتنے لوگ یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو کوئی تو ایسا ہو حضرت کا چاہنے والا جو اپنے چہرے پر حضرت کے نام پر جو ہے سجائے. ارے سبحان اللہ. اور حضرت نے جس کی تعریف ہمیں دی ہے، نمازوں کی پابندی حضرت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. ہم نے حضرت کے دست مبارک پر یہ عہد کیا ہے کہ نماز روزہ ہر فرض و واجب اور سنتوں کو یہ وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، شریعت کا پابند رہوں گا. تو وہ وعدہ یاد کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو یہ ہمارے زندگی سے مہمان آئے ہیں، یہ کتنی دور سے چل کر آئے ہیں. دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے نوجوان لڑکے، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں. اللہ نے امین شریعت کے صدقے سے انہیں کامیاب کیا ہے. کیا تم دیکھ رہے ہو ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں کہ نہیں؟ ہے نا ان کے چہروں پر داڑھی، اور تم سے اچھا کاروبار کرتے ہیں. الحمدللہ یہ امین شریعت کے صدقے سے بے روزگار نہیں ہے. امین شریعت کے صدقے سے امین شریعت کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں. الحمدللہ یہ میرے قادری اب اپنے پیر کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے. تو ایسی یہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم بھی امین شریعت کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو تو یہ اللہ نے تم پر فضل فرمایا ہے کہ تمہیں باشرا بنایا ہے. میرے بھائیوں تمہیں باشرا بنایا ہے. اور یہ امین شریعت کے پاس آنے والے نوجوان لڑکے ہیں، یہ میرے وہ لوگ ہیں، یہ میری طاقت ہے. یہ لڑکے میری طاقت ہے. میں نے دیکھا ہے یہ لڑکے اس وقت جب امین شریعت کے پاس آتے تھے اس وقت سے ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں. یہ ہمارے امین شریعت کے قریب رہنے کا دیکھو یہ نتیجہ ہے. تو آج ماشاءاللہ آپ نے جو ہے داڑھی کی نیت کی. سبحان اللہ، یہ بہت خوشی کی بات ہے. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ. یہ ہے ہمارے نانا کا فیضان. اب یہ ہوا اور اس کی محفل مکمل. آپ نے داڑھی کی نیت کی، ماشاءاللہ خوشی کی بات ہے. اللہ ان کو اور ان کی اولادوں کو امین شریعت کے صدقے سے خوب مالا مال فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کلام حضرت، ایک کلام. ارے اصل میں ہمت نہیں ہے. ارے پڑھ دیجیے. ارے وہ مائک دیجیے، وہ مائک تھکان بہت ہو گئی. وہ مائک دیجیے نکال. اس میں یہ مائک پڑھیے، اتنا آواز نہیں. درشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کہ منقبت یہ چل رہا ہے نا امین شریعت کی شان میں. آہا سبحان اللہ. تو شاید کہتے ہیں تاروں میں چمکتا چاند. ارے واہ. تاروں میں چمکتا چاند، ظلمت میں تقدیر. تاروں
لت کی خبر آئی جب امیر سید کی رحلت کی خبر آئی ہر جا پہ گری بجلی ہر جا پہ گری بجلی ہر دل پہ لگا ایک تیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر کمروں کے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا کمروں کے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا کمروں کے ہوئے دنیا سنتی تھی خطاب ان کا تھم جاتا تھا ایک منظر تھم جاتا تھا ایک منظر جب کرتے تھے وہ تقریر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر اور دیکھیے ہمارے نانا جب خاموش رہتے تھے تو کیا ہوتا تھا بڑے بڑے مسئلوں کو خاموشی سے حل کر دیا خاموشی بھی حضرت کی بھاری گئی خطبوں پر خاموشی بھی حضرت کی بھاری گئی خطبوں پر پتھر
سیرت پہ فریدی چل بس یوں ہی نہ کر تشبیہ ایسے تھے ہمارے پیر 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 اللہ کا احسان ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں مجھے تو اتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنے نانا کا دامن مل گیا میں ان کی غلامی میں پہنچ گیا اور میری زندگی کا یہ معمول ہے کہ میں الحمدللہ جب سے امیر شریعت کا مرید ہوا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے امیر شریعت کے علاوہ کسی کے در سے یا کسی کے وسیلے سے بھائی یہ کہ میں کسی کے در کر جاتا ہوں تو اپنے امیر شریعت کو یاد رکھتا ہوں ان کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتا ہوں سبحان اللہ کہ اللہ نے امیر شریعت کے صدقے سے مجھ پر فضل فرمایا میں کبھی نہیں بھولا اور ایک بات یہ کہ میں مرید ان کا ہوں کبھی بھی میں نے کسی سے طالب نہیں ہوا اور نہ کبھی زندگی میں کسی سے طالب ہوں گا ان کا مرید ہوں کوئی بھی مجھے طالب نہیں کر سکتا یہ بات کہہ کر میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ تم امیر شریعت کے مرید ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے تعبیروں کو لینے کے لیے تم اپنی پریشانیوں کو لے کر تم ایسے غیر مسلموں کے پاس ایسے باباؤں کے پاس چلے گئے جو نہ شریعت کا جن کو پتا نہ کسی بات کا ان کو علم نہ نماز کے نہ روزے کے تمہیں کیا ہو گیا کہ تم امیر شریعت کا دامن چھوڑ کر ایسے بھوگی بابا لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو کیا ہو گیا تمہیں خدا را اجر کی نامون لو میں تو الحمدللہ اپنے نانا کا غلام ہوں اور حشر کے میدان میں اپنے نانا کے سائے کے تلے اپنے نانا کے جھنڈے کے نیچے ہوں گا ان کے ساتھ میں جو ہے بزرگوں کی بارگاہ میں پیش ہوں گا آدم کی بارگاہ میں جاؤں گا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچوں گا میں غوث آدم کی بارگاہ میں پہنچوں گا اور رسول اعظم کی بارگاہ میں پہنچوں گا بشرطے یہ ہونا چاہیے کہ تم بھی غوث اعظم کی بارگاہ میں رسول اعظم کی بارگاہ میں پہنچو گے لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان میں یکتائی ہو تم ہی غالب امیر شریف فرماتے ہیں کہ تم ہی غالب تم ہی منصور تم ہی ہو حاکم شرط یہ ہے کہ تمہیں ایمان میں یکتائی ہو شرط یہ ہے کہ تمہیں رسول پاک کی محبت میں یکتائی ہو تمہارا دل رسول پاک کی محبت میں بھرنا چاہیے رسول پاک کی عظمت کے لیے تم حاضر ہونا چاہو تمہیں چاہیے کہ تم رسول پاک کی عظمت پر پہرا دو اور کہو کہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ سبحان اللہ ہم امیر شریعت کے صدقے سے رسول اعظم کی بارگاہ میں پہنچیں گے ہمارا بھی برقرار ہے ہمارا بھی برقرار ہے ہم نے اس کا دامن نہیں چھوڑا اور الحمدللہ مجھے جانے کے بعد بھی ہم ان کا دامن نہیں چھوڑا اسی پر قائم رہنا ہمارے السلام علیکم کعبے